Kerala, a tiny state on the southwestern coast of India, is the most socially developed state in the country. Many of its social indicators are on par with the first world, and Kerala has the highest Human Development Index in India. Pioneering land reforms and state-funded healthcare and education programs by successive democratic governments have made Kerala the best welfare state in India. But there is a flip side to this success story. Though only 5% of the total deaths in the state are caused by communicable diseases, lifestyle diseases like diabetes and heart ailments have become major killers. 40% of the recorded deaths in the state are caused by cardiovascular diseases, and 1 out of every 5 persons in Kerala will soon be diabetic. We conducted a study in 2007 in 2 panchayats of a rural population, where we found that around 14.6% of adults above the age of 18 years are diabetic, and another 5.1% are pre-diabetic. And another factor which was also revealed in the same study is that around 1/3 of these people had obesity, 1/3 were hypertensive, and 1/3 had a cholesterol level above 200 milligrams percentage. Also, another important finding, which as we all expected that also, is that majority of these patients had central obesity, which is a risk factor for type 2 diabetes and coronary artery heart disease. So, from this study we came to the conclusion that lifestyle diseases, especially diabetes and the comorbid conditions like hypertension, obesity, cholesterol, are increasing in this rural population. Recent decades have seen sudden and massive changes in the lifestyle of the people of Kerala. This shift in the consumption pattern, fueled by huge remittances from abroad, has brought in its wake new diseases of the lifestyle also. The morbidity rate in Kerala is increasing alarmingly. Control and prevention of these diseases depend to a large extent on awareness about their causes and ways to prevent them through lifestyle modification. Correct awareness regarding lifestyle diseases is lacking even in so-called well-educated people, professionals, etc. Because the information which they gather from various sources, from various media, are often inaccurate or inappropriate and very difficult to implement in their life. So, a correct information has to be given to the needy person, and it should be delivered according to their needs, according to a particular person. So, a campaign to educate correctly what is lifestyle diseases and how to prevent them, and once they come, how to manage them, how to prevent the complications, has to be delivered individually. It is in this context that we thought of some intervention in the community, which at least we studied in Kerala. So, with this background, we approached the World Diabetic Foundation, and a project called No Diabetes was sanctioned to us. That was in 2008, and we approached the Jilla Panchayat, Pathanamthitta Jilla Panchayat first, and its president, Mrs. Shantakumari, appreciated our scheme very well, and she took the initiative in starting the project at Pathanamthitta. No Diabetes project was officially inaugurated by Dr. Anil Kapoor, Managing Director of the World Diabetes Foundation, on November the 25th, 2008 at Pandalam. So my dear children, make sure that you teach 5 other people, and the 5 other people are people in your own families. You can change the behavior of your parents, you can change the behavior of your grandparents. The project, which seeks to create awareness on prevention of diabetes, obesity, lipid disorders and heart diseases in the community, has as its target group high school children, their parents and teachers. Lifestyle habits originate during childhood, and appropriate intervention can prevent these diseases. The objective of No Diabetes project is to approach community through intervention among students.
ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ ആ പോർഷൻ ആയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അറിയാം. ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്നവരോട് ഇത് പറയണം. നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരോട്, അച്ഛനമ്മമാരോടൊക്കെ ഇത് പറയണം. ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം. ആ വായിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരോട്, അയൽപക്കത്തുള്ളവരോട് പറയണം. ഈ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരുടെ കുട്ടികളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അറിവുകളൊക്കെയും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളാണ് സ്കൂളിലേറെയും ഉള്ളത്. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക വഴി കുട്ടികൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുകയും അത് വീടുകളിൽ അവരുടെ രക്ഷാകർത്താക്കളോട് പറഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി ബോധവൽക്കരണം അവർക്ക് വീടുകളിൽ നടത്താൻ സാധിക്കും. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു കരുതൽ നടപടി ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളും കൊണ്ട് സാധിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ, ജീവിതചര്യ ക്രമീകരണം, അതുപോലെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം, വ്യായാമം, മാനസിക സമ്മർദ്ദ ലഘൂകരണം, അതായത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച്, എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതചര്യയെ ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം, അതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എയിം ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണം? നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആമാശയത്തിൽ നിന്നും കുടലിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അത് ഗ്ലൂക്കോസായിട്ട് മാറുന്നു. ആ ഗ്ലൂക്കോസ് കുടലിൽ നിന്നും എവിടെ ചെന്ന് ചേരും? രക്തത്തിൽ ചെന്ന് ചേരും. രക്തത്തിൽ നിന്നും ഇത് എവിടെ എത്തണം? കോശങ്ങളിൽ, സെൽസിൽ എത്തണം. എങ്കിലും നമുക്ക് ദൈനംദിന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം, എനർജി കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് തന്നെ പോവില്ല. ആരുടെ സഹായം വേണം? ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട്. ഈ ഹോർമോണിന്റെ സഹായം വേണം. Demographic and anthropometric information of each participant are collected during the classes. This baseline data will be analyzed later. ഹൃദയത്തിന് 4 അറകളാണുള്ളത്, 2 ഏട്രിയവും 2 വെൻട്രിക്കിളും. അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല അവയവങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും. അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ഹൃദയം. അതുപോലെ തന്നെ തലച്ചോറിനെയും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കും. ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലേ കൂടെ ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിലെത്തി മഹാധമനിയിൽ കൂടെ രക്തം. എല്ലാവരും ഒരു ക്ലാപ്പ് കൊടുത്തേ. A booklet which explains in simple language information about lifestyle diseases are distributed among students. ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഡയബറ്റീസിനെ കുറിച്ച് അത് വരാനുള്ള എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നതും അതിനെ തടയാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നും ഒക്കെ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് വളരെയധികം പ്രയോജനം ഉണ്ടായി. പിന്നെ ഈ ഡയബറ്റീസ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതി അങ്ങനെ അതൊക്കെയാണെന്നൊന്നും നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. വളരെ രസകരമായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു. അത് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മിക്കവാറും പേർക്ക് ആൻസർ പറയാനൊക്കെ പറ്റി. പിന്നെ പ്രധാന പോയിന്റ്സൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു 5-6 ആസനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ശരീരത്തിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ ഊർജ്ജസ്വലത, ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥികളുടെയൊക്കെ ക്രമാനുഗതമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെയധികം സഹായകരമായിട്ടുള്ള യോഗാസനങ്ങൾ. അത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം. പിന്നെ 2 പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഏകാഗ്രതാ ശേഷി, ഓർമ്മശേഷി, നാഡീവ്യവസ്ഥകളുടെ ഊർജ്ജസ്വലത, ഇതിനൊക്കെ വളരെ സഹായകരമായിട്ടുള്ള പ്രാണായാമം. 3ാമത്തെ ഭാഗം യോഗനിദ്ര. യോഗനിദ്ര കൂടുതൽ വളരെ റിലാക്സേഷനിലേക്ക് പോകാൻ കുട്ടികളെ വളരെ സഹായിക്കും. ഇതിനുപരിയായിട്ട് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ സംഘർഷം, അതായത് സ്ട്രെസ്, ഈ പരീക്ഷ ഭയം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വളരെ ഈ യോഗനിദ്ര വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. 4ാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനം. അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അവരുടെ ഭാവനാശേഷിയൊക്കെ ഉണർന്നു വരാനും ഏറ്റവും
വളരെ സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ധ്യാനം. നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറില്ല. അപ്പം ഭാവിയിൽ ഇത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള എടുക്കേണ്ട നടപടികളൊക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും വളരെ ഉപകാരമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഫുഡൊക്കെ നല്ലപോലെ കഴിക്കുന്ന കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം അച്ഛന് സൈസൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനൊരു രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛന് എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് ഞാൻ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. Classes in 865 schools, 300,000 students, 200,000 parents, and 5,000 teachers to participate. 2 sessions for high school students, awareness classes and yoga training sessions. Anthropometric, biochemical and demographic data collection for analysis. Weekend medical camps and awareness classes for parents and community. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളായിരുന്നെങ്കിലും തുടർന്ന് മറ്റ് എയ്ഡഡ് അൺഎയ്ഡഡ് എല്ലാ സ്കൂളുകളും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മാനദണ്ഡമില്ല. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ കിട്ടിയാൽ പോലും ഒരു ചെറിയൊരു സ്കൂളാണെങ്കിൽ പോലും അംഗീകാരമുള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ നമുക്ക് എത്രയും ഇത് വൈഡായിട്ട് ഈ കാര്യം എത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാനദണ്ഡമില്ല. ആയാപറമ്പ് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. The project team of 22 members include doctors, health educators, paramedics, dietitians, yoga instructors and biochemists. The team function as 2 groups of mobile health education units, taking classes and holding medical camps. The project is reviewed by the team every month. It is the responsibility of the team members to collect the data and store them for analysis later on. During awareness classes in schools, teachers also participate in basic and advanced awareness sessions. Their measurements and blood samples are taken. A few diabetic patients have also been identified through these tests. Medical Trust Hospital ആഭിമുഖ്യത്തിലൊരു സൗജന്യ ക്യാമ്പ് നടത്തുകയും അവിടെ ഒരു രക്തനിർണയ ക്യാമ്പ് നടത്തി. അപ്പോൾ ആ ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്ത എൻ്റെ ബ്ലഡ് എടുത്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഉടനെ അന്ന് പ്രമേഹമുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ കർഷകരാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടികളാണ് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കിലെടുക്കുന്നു. ഇത് കൂടാതെ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ പിടിയിലപ്പെട്ട ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്കിതിൻ്റെ മെസ്സേജ്, ഇതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ഈ സന്ദേശം എത്തുന്നതിലൂടെ അവരുടെ വീടുകളിലെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വരുന്നതിനെ ഒരു പ്രതിരോധ നടപടികൾ എടുക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അടുത്ത ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഈ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളെ അമ്മമാരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കുള്ളത്. Awareness camps for the community are organized on weekends. Blood samples are collected early in the morning in these day-long camps. Blood pressure recordings and anthropometric measurements are also taken. Using the blood samples, fasting blood sugar and cholesterol levels are analyzed. ഈ ക്യാമ്പ് ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്ന ഒരു ക്യാമ്പായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഡയബറ്റീസ് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന്, അഥവാ ഇത് ഇല്ലാത്തവർ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം അത് നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിന്നും ഒരു പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. പ്രമേഹം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആർക്കൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ടത് പാരമ്പര്യമായി വരാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പ്രമേഹം. അതായത് The participants attend awareness and yoga classes followed by a question and answer session. സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ശരീരഭാരമുള്ളവർക്കും ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ
ഇൻസുലിന്റെ പ്രവർത്തനശേഷി കുറവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ. കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറേ പോർഷൻസ് അവരുടെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ പല വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, ഗ്രാസ്പിംഗ് പവർ പല രീതിയിലുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് കൂടുതലും ഡയറ്റിനെ പറ്റിയും ഡയറ്റ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്കിതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു അവയർനെസ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ല, പ്രമേഹത്തിന്റെ ചികിത്സയിൽ മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാലാമത്തെ ഫാക്ടറാണ്. പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിതചര്യ രോഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രമേഹത്തിന്റെ ചികിത്സയിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ജീവിതചര്യ ക്രമീകരണത്തിനാണ്. നമുക്ക് ചിട്ടയായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ സമയം സാധാരണ ഒരു 8 മണി 8:30 അതുപോലെ ഉച്ചഭക്ഷണം ഒരു 12:30 തൊട്ട്. The results of the blood tests are distributed at the end of the camp, and newly detected diabetic patients are given detailed treatment and advice on lifestyle modification. By the end of the second year, No Diabetes Project has succeeded in conducting health awareness classes in 426 schools. 95,115 students, 118,526 parents, and 4,496 teachers have participated. Blood tests has been done on 3,377 teachers and 113,900 parents. 512 medical camps have been conducted. We conducted 2 programs for the students, competitions for the students 6 months after the inauguration and also 1.5 years after the inaugural function. More than 200 students participated. For them, various competitions, drawing competitions, elocutions, quiz competitions, etc. were conducted. The basic theme, of course, was lifestyle disease and diabetes. From the response or from the works done by the students, we could understand very well that these students have definitely imbibed the ideas which we have given to them. At least we have tried to give them during the course of our classes. Especially short plays were enacted by them, conveying the theme which we have presented, and I am very happy to say that this trend has picked up, and the students have started to know the importance of lifestyle modification and the importance of preventing diabetes and the importance of educating the people who have diabetes around them regarding a healthy lifestyle. രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ 7 തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിൽ ഇതിനായി പ്രത്യേക സെൻറ്ററുകൾ തുറക്കുകയാണ്. ഈ സെൻറ്ററുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഈ ജില്ലയിലാകമാനം 7 സെൻറ്ററുകളാണ് തുറക്കുന്നത്. ആ 7 സെൻറ്ററുകളിൽ അവിടുത്തെ PHCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് നമ്മൾ രോഗം നിർണ്ണയിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുഖം ബാധിച്ച കുട്ടികൾ അവരുടെ തുടർന്നുള്ള ചികിത്സ ഈ PHC വഴി അവർക്ക് ഇൻസുലിൻ മറ്റ് മരുന്നുകളും എല്ലാം നൽകുന്നതിനാവശ്യമായ പണം ഞങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു മുറി ഇതിനായി ഈ ചാർട്ടുകളും മറ്റ് അനുബന്ധ ലഘുലേഖകളും അതുപോലെയുള്ള എക്സിബിഷൻ ആവശ്യമുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ഈ സെൻറ്റർ നേതൃത്വപരമായ ഒരു ചുമതല എടുത്തുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്കും തൊട്ടടുത്ത പഞ്ചായത്തിലെ കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു സെൻറ്ററാക്കി ഇതിനെ മാറ്റുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 7 ലക്ഷം രൂപ നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. There were 32 million people affected by diabetes in India in the year 2000. It is estimated that the number will increase to 87 million by the year 2030. A higher prevalence of diabetes could be expected in Kerala due to lifestyle changes caused by rapid urbanization. Therefore, it becomes imperative to replicate the project to other districts of Kerala and to other Indian states also.